ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದುಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾನೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಾಗ ದುಡ್ದಿದ್ಯವು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ ಆಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಜೈಭೀಮ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿವಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗದ್ರಿ ನಾವು ಗರೀಬ್ರು ಇದ್ದೇವ್ರಿ, ರಕ್ಕಿಲಿ ಗರೀಬ್ರು ಇದ್ದೇವ್ರಿ, ಮತ್ತ ಸಕ್ಕಿಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಇಮಡೆ ಹ್ಯಾಂಗನಂದು ಕೇಳಿದ್ರ ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಇಮಡೆ ಕೆಣಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಕೆಣಕ್ ಹಿಂದಿಂದು ಟಿಣಿಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ತಿಣಕಿದ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಹುಟ್ಟ್ಯದ, ಇದು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟ್ಯದ. ಬರಾಕಳಾಗಿದೆ ಬರೇ ಮೈಲೆ ಬಂದದ, ಹೋಗಾಕಳಾಗಿದೆ ಬರೇ ಮೈಲೆ ಹೋಗ್ಯದ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ ದಬಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾರು ಅಂಜಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಅವ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಧಾರ ಕಾಡದ, ಆ ಯಾಳಾಗ ನಾವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆವು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಇದು ಹುಟ್ಟ್ಯದಂದ ಬಳಕ ಇದಕ್ಕ ಎಟ್ಟು ಬೇಕಟ್ಟು ಇದ್ರು ಸೇರ್ಯಾರ ಯಾನಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳದಂದ್ರ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಾಗ ಬಂದು ಈ ನಮ್ದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಪ್ಪ ಮಧು ಮಹಾರಾಜರು, ಮುಗುಳ್ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗರು, ಜಡಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಅನೇಕದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಹೊಟ್ಟಿಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ದೇವರಾಗ್ಯಾರ. ದೇವರ ಇದು ಮಾನವರು ಹೊಟ್ಟಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ದೆವ್ವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ದೆವ್ವ ಆದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವು ದೇವರವಾದ್ರಿ ನೀವು ಮಾನವ ಜಲಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದೇವರದು ಅದು ನಿಮ್ದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಾಗ ಇದು ಮನುಷ್ಯಂದು ಧ್ಯಾಯದು ಮೂರ್ತಿ ಹೋಲಿ ಪಣ ಇದು ಕೀರ್ತಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಅಮಾರ ಉಳಿದ, ಅಮಾರ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳದಂದ್ರ ಈ ಪದ್ಧತ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಟ್ಟೆ ಅದ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರ ರೇಣುಕಾ ತಾಯಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಿಂತಾರ, ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸಕೋರು ಬಿರಾಜದಾರ ಇವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿಂತಾರ, ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ತಾಯಿ ವಾಘಮಾರೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣಿಗ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಭೀ ನೀವು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಶೌಟಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ. ಈಗ ಹಂಗ ರಾವಣ ರಾಮ ರಾಜಕೀಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದರ ಪಾಯ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ರಿ. ಇವರು 3 ಮಂದಿದು ಪಾಯ ಹೊಡೆದು ಒಂದರ ಜೋತ ಏರ್ಸಿ ಬಿಟ್ರಿ, ಕಟಿನೇ ಮುಗಿತವ್ರದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಂದೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಟ್ ಚಂದ ಮಾಡೋರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಆಗದ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮ ಹಣಿ ಮಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣಿಗೆ ನೋಡಾಸ್ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಂದು ಎಲ್ಲರದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ भाषण संपष्टनु. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सरपंच साहेब. यानंतर चिंचोळी गावचे युवा नेतृत्व, शिवसेनेचे युवा नेतृत्व विश्वण्णा जवळगे यांनी स्टेजवर येऊन कृपा करावी आणि त्यांनी त्यांचे सभेला संबोधन करावं असं मी त्यांना नम्र विनंती करतो. रोहित दादा बिराजदार तुम आगे बढ़ो, रोहित दादा बिराजदार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. विश्वनाथांना जवळगे यांनी सभेला संबोधन करावं असं मी त्यांना नम्र विनंती करतो. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, अखंड हिंदुस्थानाचे राष्ट्रपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, अखंड हिंदुस्थानाचे हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे व या गावचे ग्रामदैवत शंभू महादेव जयशील महाराज आणि कुंभेश्वर महाराजांना नतमस्तक होऊन आणि व्यासपीठाला नतमस्तक होऊन समोर माझ्या मतदार बंधू राजानो, आज मी तुम्हाला सोलापूर जिल्हा
परिषद व दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये एकच गोष्ट सांगतो, कारण एकनाथ शिंदे साहेब फक्त काल सभा होती, सभेला लाखोची गर्दी होती, त्या गर्दीत सांगितले की येणाऱ्या काळात जे आम्ही शब्द दिलो होतो शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ ते 100% मी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि योग्य वेळी मी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणार म्हणजे करणार असं ग्वाही देऊन दिलेत. आणि या मतदारसंघामध्ये कुठल्याही प्रकारचं निधी कमी पडू देणार नाही असं त्यांनी ग्वाही दिलेत. आणि ह्या जिल्हा परिषद कुंभारी जिल्हा परिषदमध्ये रेणुकाताई इमडे यांनी उभारलेत. हाही उमेदवार असा आहे, ह्या उमेदवारावर एकही डाग नाही. तसेच पंचायत समितीला रोहित सावकार बिराजदार यांनी थांबलेत. म्हणजे हे पण माणूस असा आहे की आतापर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य नाही, काही नाही, गावातलं कुठलंही पद नसतानाही या पूर्ण गावाला आणि घरकुलच्या भागाला अडीअडचणीला धावून जाणारा नेता म्हणजे रोहित सावकार आहेत. त्यासाठी बघा, निधी मिळतोय, काम होतंय, पैसे कमवते ते वेगळी गोष्ट आहे, पण आम्हाला एखादा रात्री प्रसंग आला तर धावून येणारा नेता आमच्या पाठीशी पाहिजे तर रोहित बिराजदार सावकारांना तुम्ही निवडून द्या. कारण हे फक्त पंचायत समिती सदस्य नाही तर दक्षिण सोलापूरचा सभापती होणारा उमेदवार आहे आमचा. कारण आमच्या शिवसेनेचा सत्ता येणार आहे, जिल्हा परिषदेवर पण येणार आहे आणि पंचायत समितीवर पण आमची सत्ता येणार आहे. साहेबांचा, मेत्रे साहेबांचा आदेश आहे की ज्या वेळेला रोहित बिराजदार निवडून येईल त्यांना त्या तालुक्याचा सभापती करायचं आहे असं साहेबांनी आम्हाला शब्द दिलाय. त्यासाठी सभापती होणाऱ्या उमेदवाराला तुम्ही मतदान करा असं तुम्हाला विनंती करतो. ये जमीन वो जमीन है जहाँ हमारे जान के दुश्मन को भी हम जान कहते हैं. इस मिट्टी से जो मोहब्बत निकलता है उसे हिंदुस्तान कहते हैं. त्यासाठी या हिंदुस्थानाचं लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आणि गोरगरिबासाठी धडपड करणाऱ्या नेत्यांना, उमेदवारांना तुम्ही निवडून द्यावं. पैशाच्या बळावर निवडणूक लढवणाऱ्याला तुम्ही मतदान करू नका. जो तुमच्यासाठी धावून येईल त्यांना मतदान करा. मग एकच सांगतो, लाडकी बहीण योजना तर सर्वांना माहिती आहे. एकनाथ शिंदे साहेब, जर एखादा सैन्याचा सेनापती कोण असते, युद्ध जिंकल्यावर त्या सेनापतीलाच मान मिळते ना, तसं या लाडकी बहीण योजना करताना या राज्याचे मुख्यमंत्री कोण होते तर एकनाथ भाऊ शिंदे होते. त्यासाठी या लाडकी बहीण योजनेचा बी हकदार एकनाथ भाऊ शिंदे म्हणजे आमचा शिवसेना पक्ष आहे. आणि इमडे साहेबांचं तर तुम्हाला सांगायचं आहे, और कोट माता ईट उरी अंदो चप्पला और मात कोट सत्य हरिश्चंद्र मात कोटंगा कुंभारी बत्याला और ಅದು ಇಟ್ಟು ಹೋಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಟ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗಲ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂದು ಇಮ್ಡೆ ಸಾಹೇಬ್ದು ತಳಮಳ, ರೋಹಿತ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ದು ಕುಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಬಿ ಏನಾರ ಐತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬರೋಣ ರೋಹಿತ್ ಸಾವ್ಕಾರ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತತ್ಕಾಳ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಡೆ ಸಾಹೇಬ್ ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ನೀರಿಂದ ಅಡ್ಚಣೆ ಬಂದ ಸ್ವತಃ ಅವರು ನೀರು ಪುರೋಟ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನನ್ಕಿ ಹೇಳ್ತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕಾಸ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಗಟ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಿ ಆತರ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಇರಲಿ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲತ್ತಂತ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆದ್ರ ಹಿಂಗೆ ರೋಹಿತ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾತದ, ಇಮ್ಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಮಾತು ಅದೇ ಅದ ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಾಲಾಗ ಥೋಡೆ ಯಾಕಾಗಲಿಕ್ಕ ನಮ್ದು ಸೇವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರೋಟ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಚರಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ. 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮದುವೆ पण ಅದ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋರೇ ಇದ್ರಿ ಕುಂಬಾರಿ ಅವರು, ಒಂದು ಮತದಾನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನ ಅದ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣ, ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣ, ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣ. ಆ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣ ಚಿಹ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಚಂಡ 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 ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ನಿವಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಗೆ ನಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದ, ವಿನಂತಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತಾ ಇದು ಯಾರು ಮೇತ್ರೆ ಸಾಹೇಬ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಆ ಪಕ್ಷದಾಗ ತಾಕತ್ ಬಂದದ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷದ್ ಮ್ಯಾಗ ಸತ್ತಾ ತರದ 100% ಖಾತ್ರಿ ಅದ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ವೇಳ ಅದ. ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ದು ಪೈಲಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಇದು ಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರದು ಇಲ್ರಿ, ಇದು ಗಡಿ ಇದು ಒಂದು ಚಾಲು ಐತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಘಾಟಸ ಗಡಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣವಿದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಾರೆ. ನಮ್ದು ಏನಾರ ಮಾತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಸ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ತು ನಾವು ನಿವಡಾಸಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸಭಾ ತಗೊಳ, ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಚರಣಿ ಮತ್ತು ಗೆನ್ಸಿದ ಮಹಾರಾಜ್ ಚರಣಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಂದು 2 ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಧನ್ಯವಾದ ನೇತಾ. ಸಾರಿ ರೀ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, पण ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶಬ್ದ ಉಳಿದಿವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾ ಮಾತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಗರೀಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿ, ನಮ್ದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತತ್ವೇ ಹಂಗೆ ರೀ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತತ್ವ ಚಾಬುಸ್ಕರ್ ಓಣ್ಯಾಗ ನಾ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಪೈಲ ಗುರುಗೌಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕಗೆ ಹೇಳಿ ಢೇಪೆ ನಿಮ್ಗಾರೆ ಢೇಪೆನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊನೆ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಾಳಿಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಐಂದ 15 ದಿನ ನೋಡ್ದ, ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ದ ಬರ್ತಾವ. ನಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಾರ್ಕ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದ? ಒಮ್ಮಂದ್ರು 2 ಸರಿ ಅಂದ್ರು 4 ಸರಿ ಅಂದ್ರು. ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭೀ ಕೇಳಿ ಚಾಬಸ್ಕಾರ ಓಣ್ಯಾಗ ಘಟಾರ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಘಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನಾವೇ ಯಾನೇ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರ್ವೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು ಯಾನ್ ಅವಾರ ರಾತ್ರಿಯಾಗ ಬಂದಿರ್ವೆ ಗಟಾರ ಬೆಳೆದಿನ ಗಟಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸನಿಕಿ ಒಂದು ಗುದಿಲ್ ತಂದು ಜಮಾದಾರ್ ನಮ್ ಗೋರ್ಖಾಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಬಸ್ಕರ್ ಗಲ್ಯಾಗ ಗಟರ ತೆಗೆದು ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಗತ್ತರು. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಶೋಕ್ ಬರತ್ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳತ್ತಂದ ಗಟರ ತೆಗೆದಿದೆ. ಮತ್ತ ನಾ ಸರ್ಪಂಚ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಳ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಂದ್ರಿ 2 ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತ. ಮತ್ತ ದೂಸರಾ ವಿಷಯ, ನಮ್ದು ಕುಂಬಾರಿ ಊರಾಗ 18 ಪೈಕಿ ಪಗಡಿ ಜಾತಿದಾಗ 6 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಸೇನ್ ಭೂಮಿ ಜಾಗಿದ್ದಿತ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಖೂನ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಲ್ದಾಗ ಅಕುಲ್ಕೋಟ್ ರೋಡಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 6 ಮಂದಿಗ ತಮ್ದು ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಪವಾರ್ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತ ಗುರಾವ್ ಸಮಾಜ, ಪೌದ್ದಾರ್ ಸಮಾಜ, ಮತ್ತ ನಾವಿ, ಮತ್ತ ತಮ್ದು ನಾಟಿಕಾರ, ಹಿಂಗ 6 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಗ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿ ಅದರಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 6 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ, ಒಡ್ರ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಧನ್ಗರ್ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅವು ಸುತ್ತಕ ಕಿತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಕಡೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ. ಆ ಗೆನ್ಸಿದ ಮುತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಯಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ. ಗೆನ್ಸಿದ ಮುತ್ತ ನಾ ಅವ್ರ ನೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಗೆನ್ಸಿದ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ 3 ಶೀಟ್ ತರ ಅವ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗ ಯಾಕ ಇದು ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಖೂನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿ ನೀವು ನೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ್ವಾಣಿ ಹೇಳ್ದ ಮಶನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣ 6 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಮುತ್ತನ ಹೆಸರಿ ಮೇಲೆ 3.5 ಎಕರೆ 6 ತಿಂಗಳದಾಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಸೌಕರ್ ಕೂಡಿಕಿಸಿಂದ್ರ ಸರ್ಪಂಚ ಆದ ಬಳಕ 6 ತಿಂಗಳದಾಗೆ 3.5 ಎಕರೆ ಮುತ್ತನ ಹೆಸರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಥದೇ ತಂದು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಬರಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಳನೆ ಮಾರುತ್ತೇನ ಇವ್ರು 2 ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಎಟ್ಟಾಗ್ತದ ಆಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಣಿ ಮತ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ನಾನು ವಿನಂತಿದ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. धन्यवाद मामा. यानंतर शहराध्यक्ष श्रीनिवास अण्णा संघा यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधन करावं. जय भवानी, जय शिवाजी. कुंभारीचं नाव ऐकलं की सोलापूर सोडा पूर्ण महाराष्ट्राच्या आजूबाजूचे लोक फिरून बघायचे, एवढी दहशत राहायची फक्त कुंभारी या नावानं. आपण आपल्या आराध्य दैवताचं नाव तशाच ताकदीनं जोरात आला पाहिजे, ही इथं जमलेल्या माझ्या प्रत्येक माता भगिनींचा आवाज आहे. जय भवानी, जय शिवाजी हे आवाज म्हणतात. सर्वप्रथम इथं उपस्थित माझे सर्व माता बंधू व बहिणींनो व सन्माननीय व्यासपीठ, मी आपल्या सर्वांना मानाचा जय महाराष्ट्र. आज या ठिकाणी पंचायत समितीच्या इलेक्शन व धोत्रीगण व झडपी अशी इलेक्शन चालू आहे. या इलेक्शनचे उमेदवार रोहिणीताई असतील, आमचे रोहितदादा बिराजदार,
अरुणाताई वाघमोडे हे शिवसेनेकडनं अधिकृत उमेदवार आहेत. अधिकृत उमेदवारांना आपण सर्वांनी मतदान टाकून निवडून आणावा. निवडून का आणावा म्हणजे एक लक्षात घ्या, आपल्याकडे आपल्या कुंभारीतून रोहित दादा बिराजदार हे उमेदवार म्हणून उभारलेत. ऍक्च्युली रोहित दादांबद्दल काही सांगायचं म्हटलं तर रोहित दादा तुमच्यासाठी नवीन घरकुल मधून जवळजवळ 15 ते 20 संघटनेतले कार्यकर्ते मला फोन केले की यांना रोहित दादा हे आज उमेदवार म्हणून आहेत, पण त्यांच्याकडे कुठलंही पद नसताना आपल्या पद्मशाली समाजाच्या कुंभारी भागातील कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारचं अडचण आलं तर त्यांना फोन केलं तर ते रात्रंदिवस न बघता त्यांना येऊन डायरेक्ट थेट मदत करतात. अण्णा आपल्याला रोहित दादांना निवडून आणायचंय असं एक सर्वसामान्य कामगार वर्गातून लेकरं म्हणतात. एखाद्याच्या व्यक्तीची स्तुती त्यांच्या समोर न होता त्यांच्या पाठीमागं झालं पाहिजे, ही त्या व्यक्तीला भेटणारी आशीर्वाद असतो. आणि विशेष सांगायचं म्हणजे येणाऱ्या 7 तारखेला रोहित दादांचं लग्न आहे. जीवनात लग्न एकदाच होतो, त्या माणसाला लग्न म्हणजे जगातला सर्वात सुंदर सण असतो. आपल्या लग्न असून देखील आपल्या कुंभारी भागातल्या विकासासाठी आपल्या युवा पिढीच्या विकासासाठी त्यांनी इलेक्शनला उभारले. इलेक्शनला उभारण्यासाठी त्यांनी मगाशी म्हणत होते एक 100 लोक त्यांना सांगितले की दादा तुम्ही उभा राहा. त्यांचे कार्यकर्ते मित्रबंधूही सांगत होते की आपण इलेक्शनला उभा राहावं. रोहित दादा ना जर आपण निवडून दिला तर एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला कुंभारीतले लोक ताकद दिली अशी ओळख होती. जे प्रस्थापित आहेत आज त्यांच्याकडे सत्ता आहे, सत्तेच्या जोरावर लोकांवर झडपशाही सुरू आहे, दादागिरी सुरू आहे, त्यांच्या मनमानीची कारभार सुरू आहे. कधी या सत्ताधारी लोकांनी कधी म्हटलं का हो इथली युवा पिढी कामासाठी सोलापूरला जातात 15, 17 किलोमीटर, ह्याबद्दल कधी कुठली सभा घेतली का तुमच्याकडे कुंभारीत येऊन? कुठलाच नेता येऊन आपल्या सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी चर्चा करत नाही. अहो या तिथल्या लोकांना अनेक प्रकारचे अडचणी असतात. शेतकरी शेतात जाऊन काम करून येतात व आज त्यांची पिढी वाढू लागली. एकाकडे 5 एकर, एकाकडे 2 एकर, एकाकडे 3 एकर आहे. तेवढ्याच त्या एकरात त्यांचं घर चालत नाही तर त्यांच्या लेकरांसाठी भवितव्यासाठी काहीतरी करावा लागतो. तर ते नोकर न राहता ते व्यापारी कसं बनतात, त्यांना शासकीय योजना कुठल्या कुठल्या आहेत त्यांची माहिती देण्याकरता लोकप्रतिनिधींचा काम असतो. आपल्या एखाद्या 65 वर्षाच्या लोकांना मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदेने जे कष्ट करून घरी बसतात, ज्यांचं वय झालं त्यांना 4 धाम तीर्थक्षेत्राचं दर्शन झालं पाहिजे अशा विचारांनी त्यांनी तीर्थक्षेत्र योजना काढली होती. अशा अनेक योजना आहेत. तसंच आपली लाडकी बहीण योजना, प्रत्येकाला घरी बसून 1500 रुपये भेटावं व त्यांना एक असं लाडक्या भावाकडनं हातभार त्यांच्या घरात लागावं अशा उद्देशाने सर्वसामान्यांचा विचार करणारे नेते एकनाथभाई शिंदे यांनी विचार करून आपल्या सर्व माता भगिनींसाठी लाडकी बहीण योजना आणली. आता ती लाडकी बहीण योजना 1500 सोडून 2100 रुपये होणार आहे. तसंच 2100 रुपये योजना तर आहेच, ते सोडून आता येणाऱ्या पिढीसाठी अनेक प्रकारचे नवीन उद्योगधंदे कसे करता येईल त्यासाठी कुठले कुठले योजना आणता येईल. धर्मवीर आनंदी जिगे साहेबांच्या नावाने साहेबांनी एक ऍप काढलेला आहे जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला शासकीय योजना जवळजवळ 100च्या वर योजना आहेत. आपल्या कोणाला योजनेबद्दल काहीच माहिती नसतो, तो योजना प्रत्येकाच्या घरी पोहोचलं पाहिजे या उद्देशानं आनंदी जिगे साहेबांच्या नावानं ती योजना काढलेली आहे. ही योजना कोण पोहोचवणार बरी? ही योजनेचा लाभ कोणाला होणार? सर्वसामान्य लोकांना होणार. एक आपल्यासारखं सर्वसामान्य व्यक्ती रिक्षा चालवून आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, आज उपमुख्यमंत्री आहेत, एकमेव मंत्री आहेत जे एकनाथभाई शिंदे सर्वात जास्त योजना सर्वात जास्त प्रगती करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. अशा पक्षाकडनं अशा नेतृत्वाकडनं आपण शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना आपण शिवसेनेला मतदान टाकून निवडून आणावं. मी आज तुम्हाला वचन देतो, इथं रोहित दादासाठी फक्त मतदान मागायला नाही तर शब्द आहे माझा, तुम्ही शिवसेनेच्या 3 उमेदवारांना निवडून आणा. तुमच्या घरातला कुठलाही व्यक्ती एकाही योजनेच्या अंतर्गत वंचित राहणार नाही, हे माझं तुम्हाला वचन आहे.
योजना म्हणजे काय, मला वाटतं आपण अनेक लेकरं शिकलेले सुद्धा आहेत. आज आपल्या हातात मोबाईल सुद्धा आहे. शासकीय योजनेत जवळपास 150च्या वर योजनेत, त्या योजनेची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. आपण मतदानानं आशीर्वाद द्या. आम्ही तुमच्या घरापर्यंत तुमच्या लेकरांना व्यापारी कसं बनवता येईल ह्याची पूर्ण प्रयत्न आम्ही करूया. हे आमचं वचन आहे. कुंभारीतला एकही लेकरू शिकलेला व्यक्ती कुंभारीतून बाहेर न जाता बाहेरून आलेल्या लोकांना कसं नोकरी देता येईल त्यासाठी या लेकरांना जे जे काही शासकीय योजना लागतील, कुठं फंड लागतील, कुठल्या बँकेतनं कशा प्रकारे त्यांना निधी देऊन उभा करता येईल हे पूर्ण प्रयत्न आम्ही शिवसेनेकडनं करूया. एवढंच 2 शब्द बोलून माझे शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद श्रीनिवासांना. कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. पुनश्च एकदा सर्वांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.